जय श्रीराम जय श्रीराम गोटे भल कथा मनीष को दुख पड़े ना बहुत दुख आसे मत भी समस्त जे तार गोटे मूल कारण हूँ सुख आशा कले दुख आसो सुख को जो आशा कर दुख आसो कि आसो अर्थ जे भगवान केबे सुख मागना सुख मागिला अर्थ तुम दुख को जानी मागिल सुख मागिबा अर्थ तुम दुख को मागिल दुख तो मागिल तेणु भगवान को जो दिन सी मागिला सुख से दिन ता भाग्य खराब सुख गला दुख पड़ा तेणु तार अर्थ जे जीवन कला एमती शिखी जाओ जहाँ अच्छ से सुख खोज कि सुख मागना जेत निज भितर सुख रहीबार कला शिखीज जान ना सुखर शिखीज से सुखर भंडार तुम पाक आसी पहुँच भल गोटे भल कथा बुझीपार तो सुख मागिले दुख आसो किंतु तुम जो स्थिति अछ से स्थिति रहीकि जदि तुम जीवन कला शिख अर्थात सुख बा आनंद को अपने नब तुम देख सब आनंद सुख तुम पाखक आस जे पर्यंत तुम स्थिति तुम आनंद आ सुख पाऊन तुम जीवन में केवल सुख भी पाइब ना कि भगवान सुख मागिले आहुरी अधिका दुख बढ़ कलाटा शिखा पड़ो माने बहुत गभीर भाव में बुझिकी से कला जदि शिखब ताहले तुम पाक सुखर भंडार आसो आनंदर सागर आसो किंतु मागिले गला तेणु एतिक अनुरोध जे भगवान के सुख मागना कहीं सुख मागिले तुम्हें दुखरे अच्छी बोली तुमको भगवान जानवे आ दुख ही तुम दुख ही हो संसार मागिबा छाड़ दियो जो भाव में अच्छ से आनंद आ सुख रुह देख सबू किसी तुम पाखे आसी पहुँच है आ गोटे कथा कहूँ सब तो तत्व कथा कहीके हेनी एवं आम 13 जन्म शरणर देखा कौ जगार कौ भक्त अच्छा कौ देवादेवी अच्छा यही कथा को आम जापर गोटे भल कथा कहूँ जदि पुराण को तुम प्राय आम आश्रा करवा भल पुराण किसी मन नुहे धर गोटे कथा को आम विशेषतः विश्लेषण करूना कि जितेबाला ब्रह्मा सृष्टि रचना कले है कि जे पुराण पढ़ो है ना से जो रचना कले से प्रथम क्या मुनि ऋषि की तैयारी कले है ना मुनि ऋषि मान सृष्टि मुनि ऋषि पर काम को तैयारी कले काम बोले कामदेव काम को तैयारी कले तापर संध्या नाम गोटे सुंदर झीटे तैयारी कले ये 3टा कथा को शुण जे प्रथम मुनि ऋषि तापर काम तापर कन्या ताहले आमको मुनि ऋषि आम तो मुनि ऋषि पिला ना नहीं ताहले आमको से दिन ठारू काम पकई ना नहीं ध्यायते विश्वान पुंस संगते संजायते काम ना नहीं कामटा जो आसला से कामर आम समस्ते जानती से कामदेवर 5 बाण अच्छी 5 बाण कथा कहती नहीं 5 बाण कौन कहती 5 बाण मारी 5 बाण कौन हाँ से जो 5 बाण कौन जे प्रथम हूँ रोचक तापर हूँ दर्पण दर्पण तापर मोहन तापर शोषण आ मारण ये 5टी कार कामदेव 5 बाण कहती अर्थात ध्याय जो कम आम पढ़ी 5 आम पढ़ी रोचक तापर दर्पण रोचक दर्पण मोहन शोषण मारण तार रोचक माने कौन रोचक हूँ जे सुललित शब्द सुललित कथा जो आमको काम शक्ति आकर्षित करुच्ची प्रथम शब्द ब्रह्म द्वारा आकर्षित कर सुललित कथा सुंदर भजन सुंदर गीत
ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚବାଣ ଭିତରେ ସୁଲଳିତ ତାକୁ ରଖିଲେ ନାଇଁ। ତାପରେ ଦର୍ପଣ, ଦର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତା। ଦର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦରତା ଦର୍ପଣ। ହଁ, ତାପରେ ମୋହନ, ମୋହନ ମାନେ ସେ ଆଖିର ଭିତରେ, ଆଖିଟା ମୋହନ ଶକ୍ତିଟା ଆଖିରେ ଅଛି, ତ୍ରାଟକ ଶକ୍ତିଟା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନେଇକି ସମ୍ମୋହନ କରିଦେଉଛୁ କେମିତି? ଆଖି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ତାର ଆଖିର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋହନ କରିଦେଉଛି, ସମ୍ମୋହନ କରିଦେଉଛି। କିଏ? କାମଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ତମେ ତ କ'ଣ କାମଶକ୍ତିରେ ପଡ଼ିନା ନା ବାହା ହେଇନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିଛ ଯେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦର୍ପଣ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବା। ଯେ ଆସିବ ତ ତୁମକୁ ସଜେଇକି ଆସିଥିବ ନା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରତା ତୁମକୁ ଟାଣିବ, ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ତାପରେ ତାର ସମ୍ମୋହନ କରିବ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସମ୍ମୋହନ କରିବ। ତାପରେ ଶୋଷଣ କରିବ। ଶୋଷଣ ମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଶୋଷି ନେବ। ଭଲ ଗୁଣ, ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ଗୁଣକୁ ସେ ହଜମ କରିଦେବ। ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଶୋଷି ନେଇଯିବ। ମାରଣ ବୋଲେ ମାରିଦେବ। ମାରିଦେବ ମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ମାରିଦେବ। କେବେ ଭାବିବନି ମୋ ମା' ଅଛି, ବାପ ଅଛି, ଡରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମାରିଦେବ, ଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମାନେ କାମଶକ୍ତିରେ ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି, ହେଲା କି? ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତିଆରି କରିଦେଲା ପରେ ଫେରେ ତା ବିମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟେ ତିଆରି କଲେ ନା ନାହିଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ତିଆରି କଲେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 5 ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁନି ଋଷି ଗୋଡ଼େଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା କେମିତି ହେଇଛି? ଆଜି ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଞ୍ଚବାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହୁନି ସେ ବାଣରେ ପଡ଼ିନେ, ପଞ୍ଚବାଣରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଆପରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଝିଅ ପଛରେ, ଏମିତି କାହାଣୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ବଦଳାଇ ଦେବ ତାକୁ? ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆଣ। ଏଟା ତ କଲେ ଲୋକ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେଣି। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସନାତନ ଶବ୍ଦଟା ମୂଳରୁ କ'ଣଟା ଅଛି ନା ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନିଅ, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଲେ ଯେ ଆଗେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲେ, ତାପରେ କାମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତିଆରି କଲେ ନା ନାହିଁ? କାମ ବୋଇଲେ ଏଇ 5 ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା। ତେଣୁ ଏ 5ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଥା ଧର୍ମର ତ କାମ ମୁଖ୍ୟ ନା। ଇଏ କାମ ସିନା ସଂସାରରେ ପକାଇଦେଲା, ସେଇ କାମ ବି ତା ଦ୍ୱାରା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ସେ କାମ କ'ଣ? ରୋଚକ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସୁଲଳିତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହ, ଦେଖିବ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖ। ଦର୍ପଣ ମାନେ ତୁମେ ରାଗିଲେ ତୁମ ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖ। କାମ ସମୟରେ ଦେଖ, ଲୋଭ ସମୟରେ ଦେଖ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅଇନାରେ ଦେଖିଲେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବା ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଦର୍ପଣ ମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକି ଦେଖିବା। ତାପରେ ହେଲା ମୋହନ। ମୋହନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଆଖି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆଖିକି ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖ। ମୋହନ ସ୍ଥିର ରଖ। କେଉଁ ମୋହନ? ନା ଯେ ବଂଶୀରେ ମୋହନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ହେଲା ନା ନା? ତାପରେ ହେଲା ଶୋଷଣ। ଶୋଷଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ତୁମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶୋଷଣକୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବ ନା ନାହିଁ? ମାରଣ। ମାରଣ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଭାବ, ଯେଉଁ ମୋହଟା ଥିଲା, ମୋହ ସଂସାର ନାହିଁ ନା, ମୋହଟା ମରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋହରେ। ତେଣୁ ମୋହଟାକୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ 5 ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ, ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଠି କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଯାଇକି ଶରଣ ପଶିଲା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ମେଘା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ। କ'ଣ? ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯେ ସେଠୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ। ଅରୁଣଧତୀ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିପାରିବା, ସେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବରୂପ ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚାଲିଯିବ।
ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ତିଆରି ହେବ ଅରୁଣ ଦେହ ଅରୁଣ ବୋଇଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବୋଇଲେ ଅରୁଣ ଅରୁଣ ବୋଇଲେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଲ କିରଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବେ ଦେଖିବ ଅର୍ଥାତ୍ କାମଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ପୁଣି ବହୁତ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ତେଣୁ କାମଟା ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତୁମେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କର ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଜୀବ ରୂପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକି ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଅ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇଲି ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଲି 13 ଜନ୍ମରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ କଥା କହିଗଲେଣି ଜ୍ଞାନ କଥା ଏଇଠି ତ ବଡ଼ କଥା ଲେଖିଲେ ଯେ ଏ ମୋର ପ୍ରମାଣ 13 ଜନ୍ମ ଶୁଣ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ବିହରିବେ 13 ଜନ୍ମରେ କଥା କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ନ ଦେଇ ଚିନ୍ତା ଏହି ଚିହ୍ନା ନ ଦେଇ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ବିହରିବି ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ବିଳସିବି କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ଦେବି ନାହିଁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କହେ ରାମଦାସ ଶୁଣ ମୋ ଗୁରୁ ବଚନ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲା 13 ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଦେହରେ ବୁଲିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଦଧି ଗୋତ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ଦଧି ଗୋତ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ଦୟା ନଦୀ ପାରୁଷରେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ ଯେ ଦୟା ନଦୀ ପାରୁଷରେ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ବୋଲି ରାଧା ନାହାନ୍ତି ପାଶରେ ଖାଲି ଗୋପୀନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଚନ୍ତ ଯିବେ ଯିଏ ହେଇଥିବେ ଏକ ସ୍ଥାନ ରଖ ଯେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ତ ଦୟା ନଦୀ ପାରୁଷରେ ଏମିତି ଥିବେ କେବଳ ଗୋପୀନାଥ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିବ ହେଲା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋବରୀ ନଦୀର ଅନ୍ତ ପାରୁଷରେ ଯାଇ ଅନ୍ତ ମାନେ ଗୋବରୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ପାରୁଷରେ କନ୍ଦରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବେ ସେ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ କରୁଥିବେ ନୁ କରିଥିବେ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ ତ କନ୍ଦରାସୁର ମାରିଥିଲେ ସେ ମଣି ବିଗ୍ରହ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗଲେ ଥୋଇ ଏଇଟା ଧୋଇ ହେଇଛି ଯେ ସେ ମଣି ବିଗ୍ରହ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗଲେ ଥୋଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଜାଣିବି ବେଳକୁ ତୋ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଜାଣିବି ବେଳକୁ ତୋ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ସେଇ ମଣି ବିଗ୍ରହକୁ ଯେ ତାକୁ ବାହାର କରିବ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କାହାର ହେଇଥିବେ ରାମଦାସଙ୍କର ଗୁରୁ ବା ଅଚନ୍ତ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତୁମକୁ ଅଛି ଯିଏ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ଭାର୍ଗବୀ ଅନ୍ତରେ ଗବଗୁଣ୍ଡ ଠାରେ ସୁଆଳ ପ୍ରଗଣା ଜହିଁ ବୀର ହନୁମାନ ମାଟି ତଳେଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୁଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଭାର୍ଗବୀ ଅନ୍ତରେ ଗବଗୁଣ୍ଡ ଠାରେ ସୁଆଳ ପ୍ରଗଣା ଏଇଟା ପୁରା ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛନ୍ତି ବୀର ହନୁମାନ ମାଟି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୁଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 13 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା 3 ଜଣ ବୃନ୍ଦାବନ ନାମେ ଭକ୍ତ 13 ଜନ୍ମ ସେଇ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସୁକୃତ ତାହେଲେ ଏଠି ବୃନ୍ଦାବନ ନାମ ଆସିଲା ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବୃନ୍ଦାବନ ନାମ ଭକ୍ତ 13 ଜନ୍ମକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ 13 ଜନ୍ମ ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରୁଛି ବୈଶ୍ୟକୂଳେ ଜାତ ହୋଇଥିବ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ତୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁରୁ ରୂପେ ଥିବ କୁଟୀର ଅନ୍ତରେ ତେଣୁ ଇଏ ବି ଥିବେ କେଉଁଠି ସେ କହିଲେ ବୀର ଗଲା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା 3 ଜଣ ବୃନ୍ଦାବନ ନାମେ ଭକ୍ତ ରଖି ଘରେ ଥିବେ 13 ଜନ୍ମେ ସେଇ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସୁକୃତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାର ସୁକୃତ ଅଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ବୈଶ୍ୟକୂଳରେ ଜାତ ହୋଇଥିବ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ତୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁରୁ ରୂପେ ଥିବ ଅଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ଗୁରୁଟି ହେଇକି ସେଟା ରହିଥିବ ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା କହିଲି ଇଏ କେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନାମିତ ହେଇ ନାହିଁ ଇଏ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ନାମିତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ 13 ଜନ୍ମ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଇଥିବେ ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ା ନିରୂପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ରଖ ଏତିକି ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।